আমি কিভাবে ম্যাচ করেছি, সো October 29th আমি সাবমিট করেছি, and I could see that a lot of my batchmates were thankfully able to get interviews. I am not. And that really like how would I say আমাকে একটু অনেকটা মানে চিন্তিত করে ফেলছে, আমার স্কোর লো, I'm not getting any interview, how could I reach out? Then that's when the letter of interest comes. Okay, আমি letter of interest লেখা শুরু করি, like I whichever program I think the Caribbean grads matched most, I made a list. Okay, কারণ ওখানে যদি Caribbean গ্র্যাডরা ঢুকে, that means I may have a chance because I have that background from. So and then the match rate, where the IMDs match most, এই factors গুলো আমি মাথায় রেখেছিলাম. And then so I was writing letter of interest that I want a chance to get interviewed. I will be thankful if you could review my application and let me get an interview. And so around December, mid December, that's when I get to have like an email that you either have a chance to get interviewed virtual or in person. So আমি ডক্টর আব্দুল রহমান মাসুদকে মেসেজ করেছি, I got an interview. It's from Dr. Connor Fisher. Oh my God, he's something very more education. Can he really choose me? Because I don't have, I have a below average USMLE step score. Dr. Abdul Masud will say, no, no, no. You only need one interview, okay? If they are giving an interview, that means they have an intention. They really want to see you. They want to know more about you. You should, if you can, just go for in person. Don't go for virtual. So they have very few in-person interview slots. It's only in January, February, and the remaining were till March, the virtual. And I was actually lucky that this program starts late. Their interview process starts late. It starts from January, and so I would say that that was my chance. That ora derite shuru karate, I had a chance actually, because most of the time when you are in December, most of the programs are done with their interviews, right? So এটা একটা সুযোগ ছিল. So আমি নিউ ইয়র্কে ছিলাম তখন, so I took the in person. আমাকে প্রথমে দিয়েছিল জানুয়ারি শেষের দিকে, আমি বলছি না, ফর মাই B1 B2 I have to leave the country. I cannot stay, I have to leave early. So can you reschedule? So they were kind enough. They rescheduled to the first one. তা আমি পেয়েছি, আমি গেলাম, অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সটা খুব হাসির, কজ আমি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নিয়ে গেছি, ওকে? অ্যান্ড এখন তুমি বলতে পারো যে আমি কেন ট্যাক্সি নিলাম না, কেন আমি মানে এই দিনে কেন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, আই ডোন্ট নো। আমি একটু ফাইন্যান্সিয়ালি অনেক কনস্ট্রেন্ট অবস্থায়ও ছিলাম, ওকে? কজ এত টাকা খরচ করলাম রেসিডেন্সিতে, আমার অবস্থা ভালো ছিল না। তা আমি বললাম যে না, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নিয়ে 2 ঘন্টা আগে বের হই, আমি যেতে পারবো। বাট ওয়াজ মাই রং ডিসিশন, কজ নিউ ইয়র্কের কমিউটারের উপর কখনো ট্রাস্ট করা যায় না। আর কখনো ট্রেনের অবস্থা খারাপ হয় না। সেদিন অ্যাপ ট্রেনটা কি হয়েছে আল্লাহ জানে, দে ওয়ার সো স্লো। আমি ওখানে যখন ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউতে পৌঁছাই, ইট ওয়াজ 10 o'clock. দ্যাটস ওয়েন দ্য ইন্টারভিউ স্টার্ট। আমি 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 কি করব, আমি ওদেরকে ফোন দিছি, আমি বলছি, লুক, আই নো এভরিওয়ান ইজ দেয়ার and I'm very sorry that I'm calling you, but please count me in, I'm coming, okay? ওরা আমাকে বলতেছে কতক্ষণ লাগবে, I said 15 minutes more, please count me in, I'm coming. তো তো আমি না তখন খুব স্নো পড়তেছিল, আইস পড়তেছিল, আমি তাড়াহুড়ো করতে না পড়েও গেছি। এই আমার পুরো হাতে রক্ত মাখা। তো ইউ কুড ইমাজিন, আমি চিন্তা করছি আমি যে হ্যান্ডশেক করবো, রক্ত মাখা দেখে কে আমার সাথে হ্যান্ডশেক করবে। আমি না মানে অলমোস্ট আই ওয়াজ about to cry that okay, এই একটা ইন্টারভিউ, এই দিনই কি এরকম হওয়ার কথা ছিল? I was so stressed, I was so আমি তখন চিন্তা করলাম যে what, I'm gonna give my best. আমি যাব, আমি জানি দেরি হয়ে গেছে, I just have to be truthful there, what happened, I will just explain. If they can give me the chance, okay, if not, what I can do. So আমি গেলাম, আমি বললাম যে I'm very sorry, আমি ওদেরকে আমার ব্রুজ দেখালাম, I'm very sorry, this is what happened, my pant got ripped, আমার breast pant ripped হয়ে গেছে, আমার হাঁটু তো আমি ব্যথা পেয়েছি, I was, and they were like, oh, are you okay, do you need medical attention? I said no, 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 I don't have time, I just have to rush, আমাকে এখনো যেতে হবে।
লাইক কজ ওই সময় না ইন্ট্রোডাকশন গুলো চলতেছিল, প্রোগ্রাম ইন্ট্রোডাকশন। সো আমি না বসছি, চিফ প্রেসিডেন্ট অলরেডি অনেক কিছু বলে ফেলছে, সো আই মিসড আউট অলরেডি, রাইট? এখন না সবাই সবাই যাচ্ছে, একজন একজন সবাইকে জিজ্ঞেস করতেছে, ওকে ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন। আমি তখন চিন্তা করছি, ওকে আমি তো প্রোগ্রাম সম্বন্ধে তেমন ভালো শুনি নাই, জাস্ট সামারিটা শুনছি, এখন আমি কি করব, আমার কি কোয়েশ্চেন থাকবে? সো আমি তখন চিন্তা করলাম যে না, আমি না আমার প্রতি ফোকাস হব, আমি কি চাই প্রোগ্রাম থেকে। ওকে, আমি আমি আসলে চাইছি যে এমন একটা প্রোগ্রামে ঢোকার জন্য যে ইভ্যালুয়েট হওয়ার সুযোগ দেয়, যে শেখার সুযোগ দেয়। এমন না যে ও তোমাকে পাত্তা দিই না, তুমি ও প্রোগ্রাম 1 বছর শেষে জানতে পারবা তোমার ইভ্যালুয়েশন কেমন। আমি ওরকম প্রোগ্রাম চাই চাই না, যেটা ট্রুথফুলি। তো আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, চিফ প্রেসিডেন্টকে, ওকে I just want to know how do you evaluate your residents. তখন ও আমাকে বলছে, very good question, no one asked me that. I'm like, okay, so this is something I understand, because no one care about the evaluation part, it's only me who cared. I'm like, okay. So আমাকে বললো যে, we give verbal and we give written like evaluation. So এটা every 2 weeks হয়। সো আমরা তোমাকে সুযোগ দিই ইমপ্রুভ করার। তুমি যদি আগে থেকে আরো বেটার ইমপ্রুভ করো, ডেফিনেটলি ইউ উইল নো ইন 2 weeks, ওকে? এন্ড এটা মনে করিও না যে লাইক ইউ আর অল বাই ইয়ারসেলফ। We have chief residents, we have attendings, we have a senior resident, they are all there to help you. So you should have this mentality of asking help, okay? Because we like someone who is who is there like to learn and grow, okay? তা আমি না ওই পয়েন্টটা আমার মাথায় রেখেছি, ওকে? সো আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে টেল মি অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ, আমি ওটা বলতে হবে আমাকে, বিকজ আই নো হোয়াট দে আর লুকিং ফর, ওকে? সো আমার কোশ্চেন থেকে আমি না ওদের এইমটা আমি জেনে ফেলছি। সো আমাদেরকে দুইটা ইন্টারভিউ দুইজনের সাথে হয়েছিল। সো সবারই দুইজনের সাথে, কারো অ্যাটেন্ডিং অ্যান্ড রেসিডেন্ট বা এপিডি এন্ড রেসিডেন্ট। এপিডি মানে অ্যাসোসিয়েট প্রোগ্রাম ডিরেক্টর। আমারটা ছিল এপিডি এন্ড রেসিডেন্ট, ফার্স্টটা ছিল রেসিডেন্টের সাথে, এরপরে ছিল এপিডির সাথে। তো অন্যদেরটা ছিল এটা মিক্স ম্যাচ, কেউ অ্যাটেন্ডিং পেয়েছে, কেউ এপিডি পেয়েছে, বাট এভরিওয়ান গট দ্য ইন্টারভিউ উইথ দ্য রেসিডেন্ট। তো এক গ্রুপকে নিয়ে গেছে আর এক গ্রুপকে নিয়ে আসছে, ইটস লাইক অন অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডার, লাইক আমার নাম এফ, তো আমি প্রথম গ্রুপের মধ্যে পড়েছিলাম। সো ইটস গুড দ্যাট আমি প্রথম গ্রুপে পড়েছিলাম, কজ আমার মধ্যে তো এখনো সেই লাইক এংজাইটি, স্ট্রেস সবকিছু কাজ করছিল। সো আই ওয়াজ ভেরি ফোকাস এট দ্যাট টাইম, লাইক আমি তখন যে আমার হাতে ব্যথা, পায়ে ব্যথা আমার মাথায় আসেনি, আমি পেইনটা ফিল করি নাই। আই থিঙ্ক বিকজ আই ওয়াজ লাইক টপ, লাইক আমার মানে কি বলবো, এমন একটা স্টেজে ছিলাম যে আমি খুবই ফোকাস ছিলাম যে ওকে আমাকে যেভাবে হোক ম্যাচ করতেই হবে, লাইক আমি একটা ইন্টারভিউ পেয়েছি, আই হ্যাভ টু গেট দ্যাট। যেটা ভাইয়া আমাদেরকে অলওয়েজ বলতো, লাইক যদি একটাও পাও না, ওইটাও তোমার জন্য, মানে তোমাকে এভাবে নিতে হবে যে এটাই তোমার লাস্ট, ওয়ান এন্ড অনলি, এন্ড ইউ শুড গিভ অল ইউর পটেনশিয়াল। সো চিফ প্রেসিডেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, টেল মি অ্যাবাউট ইউর সেলফ। তখন আমি মানে খুব হাইলাইট করে বলেছি আমার ড্রিম ইজ ফ্যামিলি অ্যাক্টিভিটির কথা, যে আমাদের তখন সে জিজ্ঞেস করেছে, শি ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টেড দ্যাট okay, so what your organization do for your community, like so আমি বললাম যে step 2 1 to 3 guidance, then any other fundraising event, কেউ যদি ইভেন রেসিডেন্সি ম্যাচ কিভাবে করে, লাইক হোল প্রসেস। উনি না খুব খুশি হয়েছে, উনি বলছে, ও রিয়েলি, I wish I could get to know this kind of organization, okay? So you are like, what is your role? তো আমি ওটাই বললাম যে আমাদের ওয়েবিনার আমি অ্যারেঞ্জ করতাম, আই ওয়ার্ক এজ এ টিম, আমার যে লিডারশিপ কোয়ালিটিস এগুলো সবকিছু বললাম। So he was quite impressed, and then he was telling me, okay, so the research paper that you are telling that you got to publish, you get to work with the Dreamy Assembly. Can you tell me more about that? কি ছিল ওটার আউটকাম? তো আমি ওটা বললাম, and then he was telling me, okay, why did you choose IM? Like why you want to, where do you see yourself in next 5 years? আমি না সিভির উপর বেস করে আমাকে আনসারটা দিতে হয়েছে, বিকজ আমি তো এখনই স্পেশালিটির কথা বলতে পারি না যে আমিও কার্ডিওলজিস্ট হব, লাইক আমি পালমোনোলজিস্ট হব। আমি ওকে এক্সাম্পল দিয়েছি যে লোক, আমার দুইটা পেপার দুই এরিয়া থেকে, গাইনি অ্যান্ড দেন পালমোনো, ইউনো ইভেন আমার রোটেশন গুলো এরকম ছিল ওয়াইড স্প্রেড।
So but observership আমি internal medicine দিয়েছি because that's where I want to focus on. So আমি in 5 years আমি সেখানেই দেখতে চাই আমাকে as an internist. এখন আমি জানি যে আপনাদের প্রোগ্রামে 100% ফেলোশিপ ম্যাচ রেট, আপনাদের বোর্ড পাসিং রেট 100%, দ্যাটস ভেরি গুড। এবং আমি ইফ আমি হয়তো বা এই প্রোগ্রামে আদার অপশন এক্সপ্লোর করতে করতে আমি আমার ফেলোশিপের ইয়াটা পেয়ে যাব যে আমি কোথায় ম্যাচ করতে চাই, বাট ফর নাও আই থিঙ্ক আই উড লাইক টু সি মাইসেলফ অ্যাজ আ ইন্টার্নিস্ট। তো আমি যেটা রিয়েলিস্টিক আমি সেটাই বলেছি ওদেরকে। তো তো আমাকে বলেছে যে ওয়াই ইউ চুজ দিস প্রোগ্রাম। তখন আমি একটু ডক্টর কর্নেল ফিশারের কথা বললাম যে ইউনো আমি ক্যারিবিয়ানে ওনাকে দেখেছিলাম, আমাদের এখানে আসছে, উনি কয়েকটা কাপলানের লেকচার দিত অ্যান্ড ইউনো ওনাকে প্রোগ্রাম ডিরেক্টর হিসেবে দেখা, দিস ইজ কোয়াইট অ্যান অপরচুনিটি অ্যান্ড অনার। লাইক আমি মনে করি যে এরকম একটা প্রোগ্রাম ডিরেক্টর থাকলে লাইক ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক twice about this program, whether you will learn anything or not. You know that you're getting evaluated every 2 weeks, like how your chief resident told me, that that was something I am looking for, to get evaluated so that I can grow and improve. Okay, because I'm not gonna say I'm 100%. So I want to be in a program that let me grow and improve. So definitely this is the program that I'm looking for. So এটা আর কি। তো উনি শেষ করে ফেলছে and then I was like okay, then go for APD. The APD is the one that actually মানে এক ধরনের জেরার মতো হয়েছে, like red flags. Okay, why you think you scored low? Like what could you have been done that you think that could have improved your score? So আমি ওনাকে বললাম যে look, I the wrong thing that I have done is that আমি পরীক্ষার কিছুদিন আগে I was very anxious. I was so anxious. The anxiety kicked in and ওই টাইমে পরীক্ষা দেওয়াটা সবচেয়ে রং ছিল আমার। NBME self scores were like 235 240 around that, but it didn't really reflect on my real exam. And so that doesn't mean that আমি এটা থেকে কম। Okay, so আমি ওনাকে বলেছি like if you look at my MSP, like my clinical, all my clinical were above 90%, even আমি graduate হয়েছি top honor হয়ে। So it's just that low score that make me feel like I don't belong here. I know that your other applicants have better score than me, they have more potential, but I would say that আপনি যদি আমাকে chance দেন, I will show you how great I am and I will make sure that I stand out in the program. Okay, আমি জাস্ট একটা অপরচুনিটি খুঁজছি। তখন আমি ড্রিম ইউএসএ মিলের এক্সাম্পল দিয়েছি যে আই জয়েন্ড এজ আ মেন্টর। Okay, I was learning, going through. That's when I promoted being as a chief, because I was good in organizing the team. I know how to deal with one person who is not efficiently working. I make sure that আমি সব মানে যে কোনো কিছু কাজ যাতে টাইমলি যাতে এটা হয়। ওকে, আমার এই যে টিম অর্গানাইজেশন, এই যে টিম গ্রুপ, যে আমার যে স্কিল, আমি মনে করি ইটস ভেরি এসেনশিয়াল, বিকজ রেসিডেন্সি ইজ সামথিং ইউ ওয়ার্ক অ্যাজ আ টিম, ইউ ডোন্ট ওয়ার্ক অ্যাজ ইউর ওন। ওকে, সো আমি এটাই বলেছি লাইক দিস ইজ ওয়াই আই থিঙ্ক আই ডিজার্ভ দিস পজিশন। ওকে, and APD আমাকে একটা কথা বলেছে, and she was an Egyptian actually, she was not a Bengali, but like she was telling me that you know আমি না প্রিলিম হয়ে, তোমার মতো প্রিলিম হয়ে আমি ঢুকছিলাম, এখন আমি APD পজিশনে আসছি, সো আই ক্যান সি মাই সেলফ ইন ইউ। এটা বলাতে না আমার চোখে থেকে পানি চলে আসছে। ইট ওয়াজ এন এম্বারেসিং কজ আমি একটু আইলাইনার দিয়েছিলাম এন্ড ইটস অলসো স্মাচ, সো ইউ কুড সি লাইক আই এম ডিস্ট্রয়েড দেয়ার। ওকে, সো আমি আমাকে সে বলতেছে I will see what I could do for you. I will talk to Dr. Connor Fisher for you. Okay, I think you deserve an opportunity. I can see your potential there. তো আমি না তখন ওই ডক্টর মাসুদের কথাটা মনে পড়েছে, লাইক তুমি যদি ওদের এক্সপেকটেশন মিট করো না, কথাতে বুঝতে পারবা, ইউনো like, and you should try to find out if you're really meeting their like expectation. এমন কিছু বলতে হবে যেটা লাইক ওদের লেভেলে ম্যাচ করে কিনা। এবং সো দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ। আমাকে বলছে
আমাকে বলতেছে না প্রি ম্যাচ হইলাম কি হইলাম জানি না, আমাকে বলছে we're gonna talk so you can go now, you can wait in the other with the others, we will let you know. So আমি গেলাম, অন্যান্য সবার সাথে কথা বলছি, সবাই প্রোগ্রাম নিয়ে অনেক কথা বলছিল, কি কি অপরচুনিটি দিচ্ছে। আমি না খালি চিন্তা করছিলাম, I wish I could get in, I wish I could get in, you know. And so যখন আমাদেরকে ট্যুরে নিয়ে গেছে, that's when they were saying that you know আমাদের এখানে অ্যাপ্লিকেন্টরা everyone scored very high, like scores everyone scored well. আমরা না এই প্রোগ্রামে কাউকে জিজ্ঞেস করি না যে তোমার স্কোর কত, we want to see how good you are as a person. তুমি কি শেখার কিছু মানে ইচ্ছা রাখো কিনা, লাইক আর ইউ, আমরা চাই না যে এমন কেউ কেউ থাকুক যে ইগো নিয়ে থাকে, ও আমি তো স্কোর হাই, ওয়াই শুড আই সিক আউট হেল্প ফ্রম ইউ, আই নো মোর দ্যান ইউ, লাইক এই ধরনের মেন্টালিটির মানুষ আমরা চাই না। চিফ প্রেসিডেন্ট এটা বলতেছে আর ট্যুরটা দিচ্ছে, ওকে। সো বলতেছে যে ইউনো লাইক তোমরা বাসায় গেলে সবসময় চেক করবা, ইমেল চেক করবা, ইউ ক্যান গেট অ্যান ইমেল দ্যাট ইউনো নিলে না অ্যাকসেপ্ট করিও, এরকম প্রোগ্রাম আর পাবা না কোথাও। চিফ প্রেসিডেন্ট বলতেছিল আমাদেরকে যে এরকম অপরচুনিটি হলে তুমি হয়তোবা মনে করবো যে তোমার অন্যান্য হসপিটালে আরো বেটার প্রোগ্রাম এটা থেকে, বাট আমি মনে করবো এর থেকে বেটার কেউ না, কারণ এটা একটা প্রোগ্রামটা আন্ডার সার্ভ কমিউনিটিকে সার্ভ করে, রেয়ার রেয়ার ডিজিজ দেখতে পারতেছো, তোমার যে হ্যান্ডস অফ এক্সপিরিয়েন্স তুমি যেটা গেইন করবা এটা অন্য প্রোগ্রামে তুমি পাবা না, ওকে। সো বলতেছে আর কি যে ডেফিনেটলি ইফ ইউ আর অফার্ড ফর দ্য প্রি ম্যাচ ইউ শুড অ্যাকসেপ্ট ইট। সো আমি মনে করব যে আমি প্রোগ্রামটা খুব লাইক করেছি বিকজ এভরিওয়ান ওয়াজ সো ফ্রেন্ডলি and they're willing to help you like so and then yeah, so that's how I know. So at the end আমাদের পাঁচজনকে ডেকেছিল, পাঁচজন দেশের, একজন ইরানিয়ান, একজন ইজিপশিয়ান, I was the only Bangladeshi there. So কিন্তু সবার কিন্তু স্টেপ 3 দেয়া, ওকে, আমি দিই নাই স্টেপ 3। সো আই ওয়াজ লাইক ওকে, সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম লাইক আর ইউ ডান উইথ ইউর স্টেপ 3, এন্ড নাও লাইক সবাই বলছে ইয়া আমরা এই তো 1 মাস আগে শেষ করলাম। আই এম লাইক ও মাই গড, লাইক আই থিংক আমি তো আই ডোন্ট নো হাউ আই মিন দেয়ার, লাইক ইউ নো স্টেপ 3 কি আমি তো শেষ করতে পারিনি, আমি ভুলে গেলাম। এপিডি কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করছে লাইক তুমি তো স্টেপ 3 দিতে পারতা, you know step 3 could have complete your profile, why didn't you take it? যেটা আমাদেরকে ডক্টর মাসুদ কিন্তু বলেছিল যে এরকম যদি কোশ্চেন আসে you have to tell them that you are planning for it, don't say that oh you didn't take it because you didn't think about it, just let them know your plan, okay? And আমি সেটাই করেছি, আমি বলেছি যে you know I am planning like if you give me a chance I will because next 5 months তো আমার কিছু করার নেই, so I will take the exam, it's not a big deal for me। আমি মনে করি যে স্টেপ 3টা ইম্পর্টেন্ট, এটা যদি করতে পারি তাহলে আমি ফুললি ফোকাসড হয়ে করতে পারবো। সো আই হ্যাভ আ প্ল্যান ফর ইট, ইউ নো আই থিঙ্ক ইন নেক্সট 3 months আই উইল সেট ফর ইট। সো ইয়া, আমি ডক্টর কর্নার ফিশার আমাদেরকে ডেকেছে ইন্ডিভিজুয়ালি, তো উনি জিজ্ঞেস করেছে যে ইউনো তুমি 2019 till now why didn't you apply, like this is your first time, are you serious, this is your first time application? And I'm like yeah, because I didn't take my step 1 and 2, I didn't got the CMG certified unfortunately, I because of the COVID situation and my visa thing I couldn't, like আমাকে বলতেছে you know because of your score and year of grad, like we have to offer you prelim position, like I cannot choose you for categorical। এটা একটা কথা যেটা আমি ভিউয়ার্স থেকে বলতে চাই যে আমি না ওপেন ছিলাম, লাইক either it's a prelim position or transitional year, even আমি কয়েকটা ফেলোশিপও অ্যাপ্লাই করেছিলাম, like for me getting matched into any position, like that's all I wanted, like you know আমি জানি আমি categorical লেভেলে যেতে পারবো না because this year it was very competitive, like 240 245 above যারা ওরাই পেয়েছে ইন্টারভিউ, এর আগে পায়নি কেউ। সো আমি যদি ইন্টারভিউ পাইও আমার তখন এটা খেয়াল ছিল যে আমি যদি পাই মোস্ট লাইকলি যেসব প্রোগ্রামে প্রিলিম আছে আমি ওখান থেকেই পেতে পারি, সে কারণে আমি একটাও মানে বাদ দিই নেই। যখনই আমি প্রোগ্রাম সিলেকশন করছি সবগুলো কিন্তু আমি প্রিলিম একসাথে ক্যাটাগরিক্যাল প্রিলিম দোনোটাই দিয়েছি, ওকে। সো ওরা তো জানে আমি দোনোটার জন্য অ্যাপ্লাই করেছি, তখন উনি বলছে যে আই হোপ ইউ ডোন্ট মাইন্ড ইফ আই অফার ইউ ফর প্রিলিম, আই এম লাইক ইউ নো অ্যাট দিস মোমেন্ট আই ডোন্ট কেয়ার, লাইক আমি জানি আপনাদের প্রিলিম এন্ড ক্যাটাগরিক্যালের মধ্যে আপনাদের কোনো ডিসক্রিমিনেশন হয় না because you treat both them as a PGR1,
because you let them move on to PGR2 if they can do well. So যেহেতু কোনো discrimination নাই and you treat everyone equally, this is what I like about, and I would love to be accepting this position. Okay. আমাকে ডক্টর কর্নেল ফিশার বলছে, আই লাইক হাউ ইউর ডিপ্লোম্যাটিক। আমি জানি না, উনি বলছে আমি নাকি অনেক ডিপ্লোম্যাটিক। ওকে, সো ইয়া, দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ। সো ওই যে বললাম রেড ফ্ল্যাগ, আমাদেরকে ভাইয়া বলেছিল যে রেড ফ্ল্যাগ নিলে ঘাবড়াবা না, you have to say something positive about it, what you learn from, and how can you what you think that you can go from there. তো আমি বলবো যে এই যে ইন্টারভিউ স্কিলস, মানে it plays a crucial, and dream USMLE স্পেশালি ডক্টর আব্দুল্লাহ মাসুদ যেভাবে আমাদেরকে ইভ্যালুয়েট করিয়েছে, চিফ প্রেসিডেন্টকে দিয়ে, তারপরে অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ান দিয়ে, এমনকি এপিডিও আসছিল আমাদের ইভ্যালুয়েশনে। আই থিঙ্ক দ্যাট হেল্প মি আ লট to gain confidence. Okay, and how can I present well, কোথায় রং হচ্ছে, কোথায় এই জিনিসটাকে ওরা নেগেটিভলি নিচ্ছে, পজিটিভলি নিচ্ছে, আমার মানে আমি যেভাবে কথা বলছি, লাইক আর দে রিয়েলি গেটিং হোয়াট আই এম রিয়েলি ট্রাইং টু এক্সপ্লেন টু দ্যাম। ওকে, সো আমি বলবো যে আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল, আমি থ্যাঙ্কফুল বলেও শেষ করতে পারবো না। লাইক আই এম ভেরি হ্যাপি দ্যাট আমি যাদের সাথে মিট করতে পেরেছি, আমি ডক্টর শ্রাবন্তী বিশ্বাসের কথাও বলতে চাই। ও আমার ইন্টারভিউ প্রিপারেশনে খুব হেল্প করেছে, অ্যান্ড ইনশাল্লাহ আমি বিশ্বাস করি সেও ম্যাচ করবে। ও আরো ভালো কয়েকটা, আমার থেকে আরো কয়েকটাতে ইন্টারভিউ পেয়েছে। I'm looking forward to also hear good news from her. But I would say that এই যে মানে একটা ব্যাচমেট, ভালো ব্যাচমেট পাওয়া, কারোর সাথে প্র্যাকটিস করা, হ্যাঁ, কিভাবে তুমি স্টিল গিভ আপ না করে, যে স্টিল লাইক ইউ হ্যাভ টু কিপ প্ল্যানিং এন্ড মুভ অন। এই যে কিছুদিন আগে একটা ওয়েবিনার হয়েছে, কিছুদিন আগে না, ফিউ মান্থস ব্যাক, ডক্টর স্বর্ণা চক্রবর্তী যে বলেছে, উনি হচ্ছে আরেকজন যাকে আমি অলসো ডেডিকেটলি ফলো করি বলতে গেলে। সে যে কিভাবে গিভ আপ না করে পোস্ট ম্যাচও ম্যাচ করছে, লাইক দিস ইজ সামথিং দ্যাট রিয়েলি ইন্সপিরেশনাল টু মি। ওকে, আমি মনে করি যে লাইক তোমার যদি কোনো ইন্সপিরেশন কিছু যদি পাওয়ার থাকে, জাস্ট ওয়েবিনার গুলো দেখো। ওকে, এত ওয়েবিনার যে বানানো হচ্ছে, লাইক দিস ইজ নট সামথিং মানে আননেসেসারি না, এটা এটা সবকিছু তোমার মোটিভেশন, ইন্সপিরেশন নেওয়ার জন্য, তোমার গাইডেন্স। ওকে, অ্যান্ড লাইক এনি কোয়েশ্চেন্স ইউ হ্যাভ, তুমি পোস্ট করো। আমাদের বিভিন্ন মানে অ্যাডভান্সমেন্ট গ্রুপ আছে, লাইক যারা ওখানে অ্যাভেলেবেল আছে, লাইক ওয়াই শুড ইউ নট টেক দ্য অপরচুনিটি। এবং এটাতে ডক্টর আব্দুল্লাহ মাসুদের কি ফায়দা, আই ডোন্ট নো, মেবি হি ইজ ভেরি প্যাট্রিয়টিক ফর বাংলাদেশ। That's all I can say. I'm trying to be patriotic like him. Like আমি চেষ্টা করতেছি, but I don't know. Like along the journey, I hope that I can continue, guiding and helping someone, because আমি believe করি যে again, you know, যে কাউকে তুমি হেল্প করবা, এর প্রতিদানে তুমি আরো 100 গুণ ভালোবাসা, কেয়ারিং সবই পাবা। এবং আমার ক্ষেত্রে এটা অলওয়েজ হয়েছে। সো আমি কখনো দ্বিধাবোধ করি না, মানে কিপটামি করি না, যেটা কথা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কথা। ওকে, কিছু দিয়ে তোমার কখনো কমবে না, দ্যাটস অল আই, আমার এই ধরনের একটা মটো থাকে। আমি না এটাই আমার রেসিডেন্সি ইন্টারভিউতেও আমি এপিডি বলো, রেসিডেন্টকে বলো, আমি বারবার এটা বলেছি যে লোক, দ্য পার্সোনালিটি যেটা আমার আছে, যেটা আমার ফ্রেন্ডরা, আমার কলিগরা বলে, যেটা আমি পার্সোনাল স্টেটমেন্ট লিখেছি, ওইটাই আমি। ওকে, লাইক আমি আমি এই যে আমি একটা নন অর্গানাইজেশনাল অ্যাক্টিভিটি নিয়ে কাজ করতেছি, মেবি ইউ কুড সি দ্যাট দিস ইজ হোয়াট আই অ্যাম। লাইক আমার, তুমি যদি আমার অ্যাকমপ্লিশমেন্ট দেখতে চাও, লাইক দিস ইজ হোয়াট আই ক্যান টক অ্যাবাউট। ওকে, maybe you're looking for something score. Unfortunately, I wish I could take the exam again, but that's not happening. So I could say that this is my asset, that if you are looking for that, I'm the person that you are looking for. Okay, so আমি এভাবে বলা হয়েছে, and আমি I was shocked. Okay, যখন আমাকে বলছে যে তোমাকে আমরা সিলেক্ট করতেছি, লাইক ডক্টর কনরাড ফিশার একদম লাইট জ্বালিয়ে, লাইট বন্ধ করে আমাকে কনগ্রাচুলেশন জানাইছে সবাই, for the team, the whole team. I didn't believe it. আমি
আমি বলছি really are you really taking me ও বলছে guys she doesn't believe let's do it again ও আবার কংগ্রেচুলেশন জানাইছে ইউ নো এরকম কে করে তো আমি মনে করবো যে আমাদের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ভেরি কাইন্ড ওকে ভেরি জেনারাস অ্যান্ড উনি যে আইএমজির জন্য অ্যাডভোকেট করে এটা আমি একটা ট্রু কি বলবো এক্সাম্পল আমি দেখেছি ওখানে অ্যান্ড সে মানে আইএমজি স্ট্রাগলটা অ্যাপ্রিসিয়েট করে সে বলে যে আমি না অন্য প্রোগ্রাম ডিরেক্টর থেকে অন্যরকম লাইক আমি জানি অন্যরা ম্যাচে যায় আমার ম্যাচে যায় না এটা একটা রিজন বিকজ আমি চাই আমি চুজ করব ম্যাচ না ওকে সো আমি এবছর 5 বছর পর শুরু করতেছি এই ইন পার্সনটা আমি এবছর দেখবো কে কষ্ট করে আসে আমার ইন পার্সন ইন্টারভিউতে আমি ওভাবে আমি ডেডিকেশন দেখবো সো আমি বলবো যে রং ছিল না ডিসিশনটা ইন পার্সনে যাওয়ার ওকে সো দ্যাট ওয়াজ সামথিং দ্যাট আই লার্ন দ্যাট যে এই যে আগে ডক্টর আব্দুল্লাহ মাসুদ যিনি উনি যে কথাগুলো বলে লাইক এগুলো কিন্তু একটাও খারাপ না লাইক ইউ শুড রিয়েলি সিক হেল্প any trouble or any difficulties you should always seek guidance from him he's always there to help you out so আমি মনে করি যে অপরচুনিটি যদি তুমি চাও actively look out all the posts all the research opportunities if you could get any প্লিজ বি রেসপন্সিবল আমি এমনও জানি কিছু কিছু রিসার্চ গ্রুপের কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই বিকজ ওরা পেয়েছে বাট করতে পারেনি আমি মনে করি যে যদি অন্য মেম্বাররা অ্যাক্টিভ না হয় প্লিজ পুশ মেক ইট থ্রু ওদের রিয়েলাইজ করো যে আমাদের করতে হবে এটা করতে হবে ভাই একটা অপরচুনিটি দিছে উই শুড নট জাস্ট লেট ইট গো টেক ইট অ্যান্ড মুভ ইট সো এই যে আমি গত বছর মার্চ থেকে জানুয়ারিতে একটা পেপার পাবলিশ হলো এটা কে করে কয়জনে করে তো আমি এটা পাবলিশ হয়েছে কিন্তু আমার 3 দিন আগে আমার ইন্টারভিউ 3 দিন আগে সো দ্যাটস সামথিং আমি আমি বলবো যে আমি খুবই নট লাকি আই উড সে আই এম প্রাউড অ্যান্ড এই ড্রিম অ্যাসেম্বলির অ্যাকমপ্লিশমেন্টটা আমি খুব প্রাউডলি বলছিলাম যে আমি যে অর্গানাইজেশন অ্যাক্টিভিটির সাথে কাজ করি তারা কিন্তু রিসার্চ অপরচুনিটিও করে এবং আমি পেপার পাবলিশ করছি দ্যাট ওয়াজ সামথিং যেটা আমি হাইলাইট করেছিলাম সো ওরাও অ্যাপ্রিসিয়েট করছে যে এরকম একটা অর্গানাইজেশন এতটা হেল্পফুল করে সো দিস ইজ সামথিং ভেরি গ্রেট অ্যান্ড আমরা তো এটা জানতাম না সো this is something really nice and it shows that like তোমার মানুষকে হেল্প করার গাইড করার যে একটা মেন্টালিটি থাকে এটা আমরা দেখতে পারি এখানে সো আমি মনে করব যে এখন যারা কাজ করছে অ্যাজ অ্যান অ্যাসোসিয়েট চিফ বা মেন্টর অ্যাজ আ মডারেটর এনি পজিশন please be proud to talk about it and I'm sure Dr. Anika, when she matches, she will be telling you, Dr. Pramita Das, when she matches, she will be telling you how their interviews were and how proud they were representing Dream Family and how it was well appreciated in the interview room. Okay. So I think that's all. I don't know if I'm missing anything. Yeah. Like, you can, like Dr. Pramita, Anika, you can guide me.